uh, happy Valentine's Day. As per all over the know that today's Valentine's Day, so that's why I think I should talk about something very special matters. Not specials, as per you all of know that my challenge is all about the finances fun. Deals with some financial advice, financial learnings, and financial motivation factors, which video I can upload in this channel. And personally, I try to build and I try to learn you something as per university graduate students who are pursuing the BBA and MBA. I think they are facing some challenge about their personal finance. We also challenge the personal finance. I try to learn you something which can help in your running situations, which call when you are pursuing BBA or MBA, and after you completion BBA or MBA, this informations or this video will very informative for you to your upcoming future. So, and I want to share a good news with you. Recently I complete my FR, which means financial accounting and reporting subjects in professional levels, CA. That's called the second level. I am very grateful, and I am very grateful to my almighties that he pursued me or accomplished me this journey with FAR. Also, there are some remaining subjects we have to complete. I have to complete that, but I think my Almighty is always with me, and He will grant me something. So actually আজকে আমি আসলে কিছু শেয়ার করতে যাচ্ছি, যে কিছু কনসেপ্ট। অ্যাকচুয়ালি আমার আজকের যে টপিক্সটা নিয়ে কথা হবে সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিংস। এখন অ্যাকচুয়ালি যখন আজকে একটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে প্রথমেই আপনাদের উইশ করে যেহেতু ভিডিওটা শুরু করছি, তখন যেটা হয় যে আপনাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে আসলে আমি মনে হয় যে কোনো ভ্যালেন্টাইন্স ডে রিলেটেড আসলে কোনো ভিডিও করব। অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে ওইসব ভিডিও করতে চাচ্ছি না, বিকজ আমি আসলে ওই দিকে ছোটোবেলা বা হচ্ছে আমার যখন গ্রোয়িং পিরিয়ড গেছে তখন আসলে আই এম ট্রাই টু লার্ন সাম financial things, not necessarily. I always try to read some financial books, some personal development books. Also, I am not interested to read a books thoroughly because I have to complete my textbooks as well as my graduations. We have to complete some 40 accounting books and so much assignments, presentations, CT. I have to complete those. That's why I don't have much time to read these books, like fictions, like science fictions, like novels, like poems. I don't like this actually. আমি আসলে ওইগুলো আসলে পড়াশোনা করতে পছন্দ করি না। হ্যাঁ, ভ্যালেন্টাইন ওগুলো নিয়ে আসলে আমি নট কনসার্ন অ্যাবাউট দ্যাট। সো আমি আজকে আসলে যে ভিডিওটা করব সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং যে সাবজেক্টটা আছে সিএতে, বা হচ্ছে আপনাদের যে কি বলে এটাকে, যে আপনাদের যে বিবিএ করতেছেন যারা, অ্যাকাউন্টিং মেজর যাদের, হ্যাঁ, বা যারা হচ্ছে এখনও এমবিএ করতেছেন, তাদের হচ্ছে এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিকস, এবং আমার মনে হয় যে তারা এটা নিয়ে আসলে চ্যালেঞ্জ ফেস করে। তো আই থিঙ্ক আই ক্যান শেয়ার মাই experience and journey, how I accomplished within the first attempts, that means FAR, financial accounting and reporting, and what is the basic advantage which create me a boost to complete this journey. So আমি আসলে যদি আমার জার্নিটা শেয়ার করতে চাই, অ্যাকর্ডিং টু আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করতেছিল পার্সোনালি যে how can I prepare for FAR, which means financial accounting and reporting, because আমি যেটা হচ্ছে যে আমার পার্সোনাল যে এক্সপিরিয়েন্স আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সবার হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং সাবজেক্টটা নিয়ে একটা ট্যাবু কাজ করে। এখন ট্যাবুটা কী রকমের ট্যাবু কাজ করে সেটা হচ্ছে যে
দ্যাটস মিনস যে এটা আপনার মনে হচ্ছে খুবই টাফ একটা সাবজেক্ট, আপনাকে এটাই প্রেশারাইজ করা হয়, টিচাররা প্রেশারাইজ করে, বা তারা হয়তো প্রপারলি আপনাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হেল্প করে না, আপনাকে একটু সেলফ স্টাডি করতে হয়। তো এই জন্য আর কি অনেক সময় তারা মনে করে যে আসলে এটা খুবই টাফ একটা সাবজেক্ট, যেটা আসলে অলমোস্ট না। এখন তারা বলতে পারেন যে আপনার কাছে তো ইজি হবে কারণ আপনি এটা কমপ্লিট করছেন এই জন্য, বাট সত্যি কথা আপনার লাইফে যদি কোনো টাফেস্ট সিচুয়েশান আসে, যে কোনো, আমি ধরি আপনাকে হচ্ছে রকেট সায়েন্স পড়তে হবে বা রকেট সায়েন্স স্টাডি করতে হবে, তখন কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আগে থেকেই যে এটা খুবই টাফ, তো ইট উইল বি টাফ ফর ইউ, ইউ উইল নেভার এভার অ্যাকমপ্লিশ দিস। সো আপনাকে ফার্স্টে মাইন্ডসেটটা ক্রিয়েট করতে হবে যে এটা ইজি আছে, I can easily, smoothly pass these subjects, but we have to follow some strategy. এখন আমি পার্সোনালি কি স্ট্র্যাটেজি করছি, এখন সেটা আপনার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল কিনা সেটা আসলে আপনার বা আপনাদের বিবেচনার বিষয়, বাট আমি আসলে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে চাচ্ছি। হাউ ক্যান আই রিচ দিস গোল? অ্যাকচুয়ালি আমার যখন আমার যদি প্রিপারেশন জার্নিটা স্টার্টের কথাটা বলি, অ্যাকচুয়ালি আমার জার্নিটা স্টার্ট হয়েছে নিয়ার অ্যাবাউট যখন আমার থার্ড সেমিস্টারে পড়ি, থার্ড বা ফোর্থ এরকম একটা সেমিস্টার পড়ি, যখন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টিং সাবজেক্টটা ছিল। তো তখন থেকে আমি আসলে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ভেরি ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু মাই অনারেবল টিচার সুজন চন্দ্র পাল FCA। সে আমাদের এই কোর্সটা নিত, এবং এই কোর্সটা আমাদের 3বার স্যার পড়াইছেন। একবার হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার থার্ড সেমিস্টার অথবা ফোর্থ সেমিস্টার BBA করার সময়, আবারটা হচ্ছে MBA, আর একটা হচ্ছে আপনার MBA ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড, 2টা সেমিস্টারই ছিল। তো স্যার খুবই সুন্দর করে পড়ানোর চেষ্টা করছে। এখন কিছু ল্যাকিংস থাকে অনেক সময়, স্যাররা আসলে যখন গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে পড়াশোনা করানো হয় আমাদেরকে, অতটা ডিপতে আসলে স্যাররা যেতে চায় না, এবং যাওয়াটা উচিতও না। কারণ কি, তখন আসলে সবার ক্ষেত্রে ডিমোটিভেট কাজ করে, যে আসলে এমনিতে আসলে সাবজেক্টটা তো একটু কঠিন আছি। তো এই জন্য আপনি যখনই এটা চিন্তা করবেন যে আসলে আপনার স্যাররা যখন কঠিন জিনিস দিয়ে শুরু করে, তখন স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে একটা ডিমোটিভেটে কাজ করে, এবং এটা তাদেরকে ভালো একটা নাম্বার রেকর্ড করতেও একটা হিন্ড্রেন্স তৈরি হয়। তো এখন এই জায়গায় আমার একটা পয়েন্ট আছে। পয়েন্টটা হয়েছে কি, যে এই জায়গায় আমি প্রচুর এখন পড়তে গেলে আসলে গর্ব করা হয়, বাট ইটস রিয়েলি ট্রু, যে আমি আসলে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের রিপোর্টিংটা সেলফ স্টাডি করেছি। কীভাবে? আমাদের গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার সময় করোনার ভিতরে একটা হিউজ গ্যাপ ছিল, নিয়ার অ্যাবাউট 2 ইয়ার্স বা 1.5 ইয়ার্স। তো তখন আসলে আমাকে মনে হয়েছিল যে আসলে হোয়াট ক্যান আই ডু ইন দিস সিচুয়েশনস। তখন আমার মনে হয়েছে যেহেতু আমি ইন ফিউচারে CA করতে যাচ্ছি, তো আমি কেন এই রিপোর্টিং সাবজেক্টটা পড়তেছি না। তখন থেকেই আসলে আমার স্ট্রেট জার্নিটা শুরু হয়েছে। তখন থেকে আমি আসলে একটা IFRS-এর বই কিনেছিলাম, এখনও স্টিল না বইটা আমার কাছে আছে। তো ওই বইটা হচ্ছে IFRS বেসিক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা সামারি বই। তো ওই বইটা থেকে আমার জার্নিটা স্টার্ট হয়। তখন থেকে আসলে IFRS-গুলো হচ্ছে আমি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতাম। হ্যাঁ, এখন আমি আসলে ওয়ান কাইন্ড অফ দোজ পারসন হু আর নট স্টাডিং বুকস রাদার টু ওয়াচ ভিডিও। আমি আসলে প্রচুর ভিডিও দেখতাম। এখন এই IFRS নিয়ে প্রচুর ইউটিউবে ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে ওইটা দেখতে পারেন। তখন তার স্পেসিফিক একটা IFRS নিয়ে অনেক ভিডিও বানায়, যেটা আপনাদের এই জার্নিটা স্মুথ করতে হেল্প করবে, আই থিঙ্ক সো। এখন সেটা হচ্ছে কি, আপনি যখন এইটা প্রিপারেশনটা নেবেন, ফার্স্টে IFRS থেকে শুরু করতে হবে। আপনাকে প্রত্যেকটা IAS যেগুলো আপনার সিলেবাসে আছে সেটার সম্বন্ধে একটা প্রত্যেক লাইন বাই লাইন তো আর মুখস্থ করা যাবে না। আপনি যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যেমন আমি যদি বলি IAS 16-এর কথা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট IAS, ওইটার একটা ওভারভিউ বা বেসিক কনসেপ্ট আপনার মাথায় থাকতে হবে, ঠিক আছে? আর এই দিক থেকে আমরা আসলে একটা জিনিস দেখি, যে আমি অনেকেই, আমার জুনিয়র আছে, আমার ফ্রেন্ড আছে, তারা হচ্ছে এটা ক্লেম করে যে ক্লাসে বসে স্যাররা আসলে বেশি পড়াইতে চায়, বা আমাদের থেকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেক আগাই গেছে। এর কারণ কিন্তু কাইন্ড অফ আমার মনে হয় রেসপন্সিবিলিটিটা ইজ অল অ্যাবাউট মি। কারণ কি, আমরা আসলে স্যারদের অপরচুনিটি দেই না ওরকম করে ক্লাস করানো, ঠিক আছে? মানে আপনি যদি একটু সেলফ স্টাডি করেন, এগুলো নিয়ে স্টাডি করেন, তাহলে স্যাররাও আসলে ওই বিষয়ে আপনাকে প্রপারটা দিতে পারে। এখন আমরা যদি না দিতে চাই, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তো যেটা হচ্ছে যে
সবাই আসলে আমাদের পাবলিকে যেটা হয় যে 60 মার্কস নিয়ে আসলে সবার কনসার্ন, 40 যে ইন্টারনাল থাকে ওইটা নিয়ে কনসার্ন। ওই জায়গায় কিন্তু প্রেজেন্টেশন আছে, অ্যাসাইনমেন্ট আছে। আমার স্টিল না মনে আছে আমাদের স্যাররা এগুলো নিয়ে ফোর্স করতে চাইতো, বাট অ্যাট লাস্ট আমাদের স্টুডেন্টের ভিতরে এরকম মনোভাব ছিল, এই স্যার তো মানে প্রেজেন্টেশনে বেশি নাম্বার দেয় না। আসলে না দেওয়াটাই তো উচিত। আপনি আউটার ওয়ার্ল্ডে তো আপনাকে রেজাল্টের পাশাপাশি একটা এক্সপিরিয়েন্সও দেখবে, আপনি কীভাবে প্রেজেন্ট করতে পারতেছেন, আপনি কনভারসেশন স্কিলসটা কীভাবে আছে, আপনার স্পিকিংটা কীভাবে আছে, আপনার একটা কেস সলভিংসের নলেজটা কীভাবে আছে, এগুলো নিয়ে তো আসলে আপনার কর্পোরেট লাইফে খুবই কনসার্ন। তো এইখানে এই জন্য প্রাইভেট সেক্টরটা একটু এগিয়ে গেছে আমাদের পাবলিকের থেকে। বাট আমরা যদি প্রপারলি ট্রাই করি, ইটস ওকে, উই ক্যান ইজিলি ব্যাটেল উইথ দেম। বাট আমি আজকে আসলে ব্যাটেলের দিকে যাচ্ছি না। সবাই আসলে সবার দিক থেকে গ্রো করার চেষ্টা করাটাই উচিত, এবং এটা কম্পিটিশনটা যেন ফেয়ার হয়, এবং কম্পিটিশন থাকাটা মার্কেটের জন্য খুবই ভালো। তো ইকোনমিক্স কনসেপ্ট আসলে ঠিক আছে, আমরা ওই ইকোনমিক্সের দিকে আজকে না যাই। তো আপনার যদি এখন রিপোর্টিং নিয়ে যদি একটু কথা বলি, যেটা হচ্ছে যে ফার্স্টে তো বললাম যে আপনাকে আইএসআইএফএসের বেসিক থেকে শুরু করতে হবে। সেকেন্ড যেটা হয়েছে যে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনার যে কোশ্চেন ব্যাংকসটা আছে ওইটা হাতে নিতে হবে। ওইটা থেকে আপনাকে প্রিভিয়াস 5 to 10 ইয়ার্সের যত কোশ্চেন আছে, ইউ হ্যাভ টু সলভ ইট বাই ইউর ওন হ্যান্ডস। ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট অন দ্য নোটস পেপার। আপনাকে নোট পেপারে লিখতে হবে, ঠিক আছে? আপনি যদি মনে করেন যে সলভ করছি ইন টার্মস অফ মাইন্ড, then it will be totally vanished from you and out of your minds in the exam hall. So you have to solve it by on your hands and you have to write on down notes. তো যখন ম্যাথ সলভিংয়ের ব্যাপারটা আসে, তখন একটা পয়েন্টস আমি বলে রাখি যে আপনারা যখন ম্যাথটা সলভ করবেন, তখন আইএসের যে থিওরির পার্টগুলো না, এগুলো হচ্ছে খুবই সুন্দরভাবে লিখে দিবেন। যেমন আমরা ওয়ার্কিংসের কথা বলি, এগুলো হচ্ছে আপনি যত ওয়ার্কিংস আকারে দিবেন, আপনার রেজাল্টটা তত ভালো আসবে। আপনি যত খারাপভাবে হচ্ছে মার্কসটা তখনই খারাপ হয় যখন আসলে আপনার ইটা আসে, যখন আপনি প্রপারলি একটা ম্যাথ করতে না পারেন। হ্যাঁ, এমনও হয় যে আপনার ব্যালেন্স শিট মিলে নেই, বাট আপনি প্রপার ওয়ার্কিংস করছেন, হয়তো যোগ বিয়োগে কোনোটা ভুল হয়েছে, তো ওটা আপনি কিন্তু ফুল মার্কস পেয়ে যাবেন যদি আপনি প্রপার নোটস অ্যাকর্ডিং টু আইএস এত এরকম করে ম্যাথটা করার চেষ্টা করেন। তাহলে প্রসেসটা যদি সুন্দরভাবে দিয়ে দেন, ওয়ার্কিংসগুলো সুন্দরভাবে দেন, তাহলে তো ফার্স্টে যেটা হয় যে আমি যদি ফার্স্টে ওই যে কোশ্চেন ব্যাংক সলভটা তো হলো, তারপর হচ্ছে আপনার ম্যানুয়ালটায় আপনাকে ফোকাস করতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরি পেজ এবং ইচ অ্যান্ড এভরি ম্যাথস। আপনার একটা ম্যাথও হচ্ছে বাকি রেখে যাওয়া যাবে না, প্রত্যেকটা ম্যাথই হচ্ছে আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? আর বিশেষ করে হচ্ছে চ্যাপ্টার 9 to 12, যেটা লাস্টে আমরা বলি যে 9 to 12 বলতে হচ্ছে 9 থেকে বা 10 থেকে 11 থেকে একেবারে যে লাস্ট পর্যন্ত আছে 15 বা 14, যে কনসলিডেশন পার্টটা, এইটা থেকে তো একটা ম্যাথ আসবে, এবং ম্যাথটা হবে নিয়ার অ্যাবাউট 25, ইভেন তো 30ও আসে মাঝে মাঝে। তো আপনাকে কনসলিডেশনে একটু ফোকাস করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু মোর ফোকাস অন কনসলিডেশন, ঠিক আছে? এখন কনসলিডেশন অনেক সময় মিলবে না, ইটস ওকে, বাট ডোন্ট ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট দ্য এন্ট্রি। ইউ হ্যাভ টু স্কিপ ওয়েন ইট ইজ নট, যখন আপনার মিলবে না তখন আপনি ওইটা স্কিপ করে যাবেন, ঠিক আছে? বাট প্রসেসটা ঠিক রাখবেন যে নোটসগুলো, তখন হচ্ছে আপনার মার্কসটা চলে আসবে, ঠিক আছে? মিনিমাম একটা মার্কস চলে আসবে। আর যদি আপনি কি করেন যে জাস্ট কোনো ওয়ার্কিংস না দিয়ে জাস্ট ব্যালেন্স শিট মিলাই আসছেন, দেন ইট উইল নট বি গিভ ইউ আউটপুটস, আমার মনে হয় এটা। এবং আমাদের অনারেবল টিচাররা এটাই বলেন, ঠিক আছে? আপনারা যদি ক্লাসগুলো ফলো করেন প্রপারলি। আর যেটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের ক্লাসগুলো থাকে, এগুলো আপনাকে দেখতে হবে, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে সেকেন্ড। আর ম্যানুয়াল তো বললামই যে প্রপারলি ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক্স ইউ হ্যাভ টু কভার বাই ইউর ওন সেলফ, দেন উইল গেট এ সাকসেস। আর এর জন্য আসলে আপনাকে ডেইলি যতটুকু পড়তে হবে, এটা আসলে আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কতক্ষণ। যারা ফার্মে আছেন তাদের জন্য ডিফিকাল্ট, বাট আমি ফার্মে ছিলাম না, আমি MBA-র পাশাপাশি পড়ছি, আমার প্রজেক্ট ছিল, তার পাশাপাশি পড়াশোনা করছি। তো এটা আমার ব্যাপার, আমার স্ট্র্যাটেজি আমার মতো গেছে। এখন এটা হলো আপনার স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান। এখন যারা হচ্ছে আমার জুনিয়র, বিশেষ করে আমার যারা ইউনিভার্সিটি বা যারা ইউনিভার্সিটিতে এখনও আছেন, তাদের যেটা বলি, আপনারা যারা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে আছেন না, তারা ক্লাসগুলো না খুব ইম্পর্টেন্টভাবে করেন।
মাঝে মাঝে হয় যে ক্লাসটার প্রতি আমাদের একটা আননেসেসারি চলে আসে, লেথার্জি চলে আসে। বাট আমি যতটুকু শিখছি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টিং, আমি আসলে ক্লাসই শিখছি স্যারদের কাছ থেকে, ইউনিভার্সিটি স্যারদের কাছ থেকে। ভার্সিটি মানে আইসিএ মানে সিএমএতে এসে বা সিএতে এসে আসলে ওরকম করে শেখা হয়নি, ঠিক আছে। যদিও তারাও হেল্পফুল ছিল, ক্লাসগুলো খুবই ভালো ছিল, বাট আমার বেসিক যেটা স্ট্রং হয়েছে ওই জায়গা থেকেই হয়েছে। তো আপনাদের ওই যে বললাম যে আপনারা যখন স্যাররা একটা কেস দিবে বা স্যাররা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিবে, ওটা একটু প্রপারলি বুঝে শুনে করার চেষ্টাটা করবেন, তাহলে হচ্ছে আপনাদের আউটপুটটা ভালো আসবে। সো আজকে আর ভিডিও লেন্থি করতেছি না, ইটস অলমোস্ট অনেক বেজে গেছে। সো গুড নাইট, এখানেই গুড নাইট বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। আই থিঙ্কস আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলো আরও ইনফরমেটিভ হবে। তো এই আর কি। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড নাইট এগেইন। থ্যাংক ইউ।